Morning, guys. I'm handling income tax myself, Spurti. So, income tax is a tax we have to pay for the government. That how they were calculating about that only we are studying in this sem. So here, when you are taking the test book, here the assessment year 2019-20 will be there. No, that you have to take as a assessment year 2021. If you want to take the or purchase the test book, then you have to assure that this assessment year means the assessment year for which year you are doing the income tax. So usually income tax, this assessment year means this year, income tax means last year, previous year for previous year income we are doing or we are paying the tax for the assessment year. So assessment year means this assessment year is 2021. So based on that only you have to purchase the test book. Here your syllabus is there. Syllabus for the 5th sem BCom. So first chapter is introductions to income tax. So here you are studying only the introduction part. That is meaning only you are studying in this. So there is no problem in this chapter. So what are you are studying means brief history of income tax. So when they started that information you have to study. Legal framework, types of taxes, which are the tax we have to pay, canons of taxations, that is a legal framework of taxations, important definitions, which are the important definition. This will be asking for 2 marks. That is assessment meaning, assessment year means what, previous year including exception, assessee, person, income, casual income, gross total income, that is GST, agricultural income including scheme of partial integration, scheme of taxation, meaning of classification of capital and revenue, income tax authorities, power and functions of CBDT, CIT and A. CBDT and Central Board of Direct Tax, CIT and Commissioner of Income Tax, AO and Assessing Officer or Income Tax Officer, AO and next is exempted incomes. So exempted incomes, here you are studying introduction. Exempted income under section 10 restricted to individual assessing. So here in this chapter there is full of theory also, this one also, but here you are studying only what are the exemptions will be there in income. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೋ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ problems. So when you are doing the problem, that time only you can able to understand this second chapter. Third chapter, residential status. Residential status of individual, determine of residential status in incidence of tax problems. So residential status, on residential status now, whether he is an Indian, no, not an Indian or foreigner, his residential status we have to calculate. So here we have to determine the residential status and incidence of the tax. So how much he has to pay the tax. So here in this chapter one problem will be there for your exam. Next is income from salary. So income from salary, full this three, residential status, income from salary, income from house property. This 3 chapter is full of problem. ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು. ಈ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿಲಿ ಮೀನಿಂಗ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್, ಬೇಸಿಕ್ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಅಲೋವೆನ್ಸ್, ಪ್ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್, ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ, computation of pension, encashment of EL, earned leave, compensation for voluntary retirement, deductions from salary under section 16, problems of income from salary. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲಿತ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 1 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್, ಡೀಮ್ಡ್ ಓನರ್, ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ರೆಂಟ್, ಆನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್, ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವೇಕೆನ್ಸಿ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ.
So this chapter also a little bit easy when compared to fourth chapter. This chapter is easy. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈ ಸೆಮ್ಮು ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲಿತ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆಮ್ಗೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದೆ FMಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇಕ್ಕಬೇಕು ಅಂತ, ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ BCom ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಾರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ಸಿಲೆಬಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ನೀವು ತೊಗೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 7 ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೈವಾರ್ಡ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋದು ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆಮ್ಗೂ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ನೇ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು, ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1857 ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಹೆವಿ ಲಾಸಸ್ ಆನ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಟರಿ mutiny. To meet the loss, Sri James Wilson introduced the income tax for the first time in India in the year 1860. Since 1860, numerous amendments were made in the year 1886. First income tax was passed. The scheme of taxation specified in the Income Tax Act 1886 for living tax continue to operate every day with the some charges. This act was replaced by the Income Tax Act 1918. In the year 1922, a new Income Act was passed out and the act remained in force till 31st March 1961. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ 1857ವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 1867ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಲಾಸಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೇಸಿಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲಾಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆ ಲಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀ ಜೇಮ್ಸ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಅನ್ನೋನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 1860ಲಿ. ಆ 1860ಲಿ ಅವನು ನ್ಯೂಮರಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1860ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1886ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್. ಸೊ 1860ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು 1886. The scheme of taxation specified in the Income Tax 1886 for living tax continue to operate every day, even today with some charges. So 1886ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿಲ್ಸನ್ ಅವನು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜನರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರು ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನನ್ನ ಒಂದು ವಸ್ತು ತೊಗೊಂಡು ಆ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನ ಇಯರ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1918ನಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ದೇ ಮೇಡ್. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 22 ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಮೇಡ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್. ಈಗ ನ್ಯೂ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಟಿಲ್ 31st March 1961. ಸೊ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಬಂತು ಅದು ಮಾರ್ಚ್ 31st 1961ವರೆಗೂ ಪಾಸ್ ಆಗೇ ಇತ್ತು. ನ್ಯೂಮರಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ complicated. Therefore, the government referred the act to Law Commission in 1956. The Law Commission submitted its report in September 1958, but the meantime of Government of India has appointed the Direct Tax Commissioner Inquiry Committee to suggest measures for minimizing the tax evasion. The recommendations of these two commissioners were examined by the Special Committee of the Central Board of Revenue, and a bill was prepared and introduced the new Parliament in 1961.
The bill was passed by the Parliament in September 1961. This act came into force on 1st April 1962. It applies to the whole of the India and Sikkim, including Jammu and Kashmir. Further, the present law of income tax is supported by the 5 pillars by Income Tax Act 1961, Income Tax Rules 1962, Financial Act, Case Laws, Circulations and Notification. ಸೊ 1961 ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದರು, ಸೊ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಫರ್ಡ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ 1956. Law Commission submitted the report in 1958, but the meanwhile the Government of India has appointed the Direct Tax Administrative Inquiry Committee to suggest a measure of minimizing the tax evasion. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಮೇಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕಮಿಟಿನ ಎಂಕ್ವೈರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವೇಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಮೇಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟು ಕಮಿಷನರ್ ವರ್ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬಿಲ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ 1961. ಆ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಕಮಿಷನ್ಸ್ ವರ್ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ಡ್, ಇಬ್ಬರು ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಒಂದು ಬಿಲ್ನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಲಾನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ 1961. ಆ ಬಿಲ್ ಏನು ಅವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1961. ಬಿಲ್ಲು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು 1961. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ 1961 ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಾದರೆ ಬಿಲ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1961. ಆದರೆ ಆ ಬಿಲ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು 1962 1st ಏಪ್ರಿಲ್. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಿಕ್ಕಿಮು ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಅವರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫರ್ದರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ 5 pillars. ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ 5 pillars ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1961 ಏನು ಅವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ 1962 ರೂಲ್ಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1961 ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟು, ಕೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1961. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1961 ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, ಅಪೀಲ್ಸ್, ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಕ್ಷನ್. It contains 298 section and 14 schedules. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1961 ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದ್ರದ್ದು ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1961 ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ 298 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು 14 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಲ್ 1962. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ CBDT ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಬೈ ದ ವೇ ಆಫ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದ ರೂಲ್ಸ್, ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್. ಸೊ ಗೆಜೆಟೆಡಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂದರೆ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. The Finance Minister of India presents a financial bill in the Parliament every year, which consisting of various amendments proposed to be made in the direct and indirect tax.
ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ನ ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಆದರೆ ಪರ್ಸನ್ ಅದನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡುವಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಅವನೇ ಕಟ್ಟೋದು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ತೊಗೊಳ್ತೀರ ಶಾಪಿಂದ, ಸೊ ಶಾಪ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. If bill is passed by both the House of the Parliament and the assessee of the President of India is received, it become the Finance Act. ಸೊ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ, ಬೋತ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಅಸೆಂಟ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಅವರು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ, ರಾಜ್ಯಸಭಾದವರು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೈಯಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೇ ಇವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದವರು ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. The bill passed by both the house of the parliament and the assent of the president. So both the house parliament ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. The proposed amendment are then incorporated in the income tax when it becomes applicable for very first day of the next year. ಸೊ ಪ್ರಪೋಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಒಂದು ಬಿಲ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಬಿಲ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದವರು ಆ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಯರ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ಗೆ ಆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರೇಟ್ಸು ಫುಲ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ, ಆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟು ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕೇಸ್ ಲಾ. Case law are the judgment given by the Supreme Court of India or the various High Court of India with regard to applications of certain provisions in Income Tax Act or IT rules. Case law shall be followed until an amendment is made by the government. ಕೇಸ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟು ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರಿಗ್ರೇಟ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಅಸೆಸ್ಸಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನ್ ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಏನನ್ನ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆದ ಆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆ ಲಾ ಏನಿದೆ ಅವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರನ ಶೆಲ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟು ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋವರೆಗೂ, ಅಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಪವರ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಆರ್ಡರ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ for the proper administrative of the act. Income tax authorities are bound by this circulation. So central board of direct tax ಗೆ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲನೂ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ CBDT ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ರೂಲ್ಸ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆರ್ಡರ್ನೇ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೋ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, its net proceeds are shared between both the central and the state. Surcharge on income tax levied is excluded from the divisible pool. Further, income tax plays an important role in the national economy and is also a valuable tool for achieving the social economic objectives. So, income tax ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯೂಶಲಾಗಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆರ್ ಶೇರ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂನ.
ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆವೈಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪೂಲ್. ಸೊ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡೋದು. ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ವರೆಗೂ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ಮು ಅಪ್ ಟು 3,50,000 ಒಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 2,500ವರೆಗೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ 2,500ವರೆಗೂ ಅವರು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ಮು ಮಿನಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟು ಅಂದರೆ 3,50,000 ಒಳಗೆ ಏನನ್ನ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಸೆಸಿ ಆದವನಿಗೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕಾನಮಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಫಾರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂದನೇ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಇನ್ಕಮ್ tax is charged by the central government on all income other than the agricultural income. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಆದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಅರ್ನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ಕೆನಾಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಬರ್ಡನ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಅದರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಆದವನು ಅವ್ನು ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಅವನೇ ಆದವನು ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅವನೇ ಆದವನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಬಂದಿರೋ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕಟ್ಟಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್. It is a tax on income of the person. The income consisting of salary income, house property income, business or professional income, capital gain and other sources of income. Income on tax. So income on tax ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 5 ಬೇಸಿಸು ಮೈನಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಈ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎರಡೇ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ. ಬಾಕಿದು ಏನಿದೆ ಇದು ಅದು 6th ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವುದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಅಸಸಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅದನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವನದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟರಿ, ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸು ಅಥವಾ ಗಿಫ್ಟು, ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಿಫ್ಟಲ್ಲೂ 2-3 ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ 6th ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದೋದು ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎರಡೇ ಬರೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ 6th ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋದು. ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆಸ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್. ಸೊ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಈ ನಮಗೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ 2020-21 ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ 2019-20 ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ನಾವು 2020-21 ಪೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಗೆ ಈ ಇಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು. ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚಿಂದ 1 ಏಪ್ರಿಲಿಂದ 31 ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೂ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ದ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್.
Person includes any individual, Hindu undivided family, company, partnership firm, association of person, body of individual, local authority or artificial legal person. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಸನ್, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಕಮ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಎನಿ taxable event has happened in his case. The taxable event means when the taxable income has accrued or been received by him. The tax liability come into existence in the previous year and assessed in the relevant previous year. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅವನು ಪೇ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಆ್ಯಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋವಂಥದ್ದು. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆವಾಗ ಅವ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ದ CBDT ಅಂಡರ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರೇನು ಅಂಡರ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. The CBDT exercise overall control of the income tax in accordance with the provisions of the Income Tax Act. So CBDT ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಓವರಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ CBDTಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸು ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಿನಿಸ್ಟರಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ನ ಇವರು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು CBDT. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ದ ಓಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕೆನಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇದು ಲೆಂತಿಯಾಗಿದೆ ಚಾಪ್ಟರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ.